پی ٹی آئی کے مقدمات یا نواز شریف کی واپسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انٹرویو، کہتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ کی قید یا رہائی کے لیے مغل بادشاہ کی طرح کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم سمیت کسی بھی سیاسی شخصیت کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالتی عمل کے نتیجے میں ہوگا۔ اگر عدالت سے چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے تو وہ حصہ لیں گے، اگر اجازت نہ ملی تو میں کیسے اس پابندی کو ختم کر سکتا ہوں۔ نگراں وزیر اعظم نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق کسی قسم کی ڈیل کے تاثر کو بھی مسترد کر دیا۔ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بچایا، ریاست بچ گئی، اب سیاست بھی بچ جائے گی۔ ریاست نہ بچتی تو سیاست دفن ہو جانی تھی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا تاجروں سے خطاب، کہا معاشی ترقی لانی ہے تو استحکام لانا ہوگا۔ تاجر کی دکان چلے گی تو پاکستان چلے گا۔ پی ٹی آئی دور میں بدامنی اور مہنگائی کو عروج ملا۔ دھرنوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو شہداء کی توقیر کرنا ہوگی۔ نواز شریف کا سفر ختم کیا گیا تو ملک میں تباہی ہوئی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے سفر کو دوبارہ شروع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں زرداری کی سیاست کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ نون لیگ کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے انتخابی اتحاد میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ دونوں رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کی طرف سے جے یو آئی اور نون لیگ کے خلاف بیان بازی پر اظہار ناراضگی۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی قیادت سے رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر، لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ عمرے کی ادائیگی اور سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے۔ امارات سے 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے سے پاکستان آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم کو ملنے والے سرکاری پروٹوکول پر سوالات اٹھنے لگے۔ جیل سے لندن علاج کے لیے جانے والے نواز شریف کی واپسی پر نوازشات عوام کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔ مبصرین کا کہنا ہے ڈاکٹر فیصل کے نواز شریف کو پروٹوکول دینے سے ڈیل کے تحت واپسی کے تاثر کو تقویت ملی ہے۔ شہری بھی نواز شریف کے پروٹوکول کا سن کر پھٹ پڑے، کہتے ہیں نواز شریف مجرم تھا اور مجرم ہے، پروٹوکول کیوں دیا؟ نواز شریف کو واپس آتے ہی جیل میں ڈالنا چاہیے۔ لندن میں نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول کیوں دیا؟ لطیف کھوسا برس پڑے۔ نگران حکومت کو نون لیگ کی حکومت قرار دے دیا۔ سوال پوچھا، برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ریاست کو مطلوب شخص کو رخصت کرنے کیوں گئے؟ نگران سیٹ اپ میں فواد حسن فواد، آہا چیمہ اور توقیر شاہ کی موجودگی سے نون لیگ کے گہرے اثر و رسوخ کا تاثر پہلے سے موجود۔ سابق اتحادی جماعتیں بھی نون لیگ کو ملنے والے سیاسی فوائد سے فکر مند۔ کیا ایسے ہوتی ہے ووٹر کی عزت؟ شہباز شریف کی گاڑی روکنے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور کے تھانہ کہنا میں درج مقدمے میں 3 نامزد اور 90 نامعلوم ملزمان شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق مفتی عبدالحفیظ، افتخار احمد، ناصر علی اور نامعلوم افراد نے سڑک بلاک کر کے ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالا۔ مظاہرین پولیس اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت بھی کرتے رہے۔ شہباز شریف نے گاڑی روکے جانے پر کہا تھا کہ حلقے کے ووٹرز انہیں مسائل سے آگاہ کرنے آئے تھے۔ نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا، مشکلات میں گھرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں ملک اور قوم کو زخم لگتے رہے، ہر بار نواز شریف نے آ کر مرہم رکھا۔ پاکستان اور عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونا نواز شریف کی روایت ہے۔ نواز شریف کو دھمکی اور لالچ دی گئی لیکن انہوں نے پاکستان کے دفاع اور وقار پر سمجھوتا نہ کیا اور ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ نواز شریف نے کہا تھا پاکستانی آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، ہمیں غلامی کی زندگی قبول نہیں۔
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल, लेकिन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुश्किलात बरकरार। फैसले से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, बहस छिड़ गई। कानूनी माहिर सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन एक्ट का सहारा लेकर कागजात जमा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फकार भुट्टा कहते हैं नवाज शरीफ को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं। साबिक वजीर आजम फेयर ट्रायल से मुतल्लिक आर्टिकल 10 का फायदा उठा सकते हैं। माहिर कानूनदान एतजाज एहसन का नून लीग को दिलचस्प चैलेंज। सहाफी के सवाल पर कहा नवाज शरीफ शेर है तो शेर को आना चाहिए। इस्तकबाल के लिए 10 लाख बंदे इकट्ठे करने के सवाल पर एतजाज एहसन ने कहा अगर उन्होंने पूरे लाहौर को खाने की दावत दी तो फिर शायद 1.25 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इलेक्शन में पीटीआई के बाहर होने के सवाल पर बोले मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ को धांधली के जरिए इख्तिदार में लाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़िम और मुतहर्रिक जमात होने का सबूत देगी। पीटीआई का IMF से मुआहिदे का खुमियाजा हमें 16 माह भुगतना पड़ा। हमें 16 माह IMF को मनाने में लग गए कि हमसे मुआहिदा कर ले। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सालिम महमद अकील की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर इलाके सलामती की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कतर की मुसल्लह फौज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। कतर की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में 19 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। दर्जनों गैर मुल्की रुपोश। इस्लामाबाद में IJP रोड पर नाले में CDA की मिलीभगत से कच्ची बस्ती कायम। हसास इदारों ने रुपोश होने वाले अफगान शहरियों का कच्ची बस्तियों में होने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस और CDA को तमाम मकामात का ऑडिट करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन का धरना ताकत के जोर पर खत्म कर दिया। सेक्रेटेरिएट के बाहर ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जेर हिरासत। नामालूम मकाम पर मुंतकिल मुजाहिरीन टाउन हॉल के बाहर जमा हो गए। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों की तालाबंदी की धमकी भी दे दी। जड़ावाला में हुकूमत की जानिब से चर्चिस की मुरम्मत और तज़ीन और आइश के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया का दौरा। मगरबी मीडिया के नुमाइंदों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, जापान और अरब ममालिक के नुमाइंदे शामिल। अगस्त में कुछ चर्चिस की बेहुरमती के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मुकम्मल मुरम्मत और तामीर नौ का फैसला किया। चर्चिस की तामीर नौ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों के हकूक़ और उनकी इबादत की आज़ादी की अक्कासी करती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों का जड़ावाला का दौरा हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म और शहर में अमन और अमान की बेहतरीन सूरत-ए-हाल का सबूत है। आर्मी चीफ की हिदायत पर डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों ने काम दिखा दिया। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे कमी से 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी से 278 रुपये पर फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स पॉइंट्स 48,771 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के डाउनफॉल के बाद सोना भी सस्ता। 7,800 रुपये की वाज़ेह कमी के बाद फी तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। सेंट्रल कोर्ट लाहौर का आइंदा समाअत पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म।
डायरेक्टर FIA और जेल सुप्रिंटेंडेंट को परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फौजदारी केसेस में मुलजिम का पेश होना लाजमी होता है। अदालत ने मोनिस इलाही को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म भी दिया।